आज दिनर टॉप 20 खबर उपर नजर पकाइबा आगु मोर अनुरोध कि वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु। वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। चलंतु परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा। एभली लेटेस्ट न्यूज देखिबा को हेले आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल आइकन दबाई दियंतु। परवर्ती खबर वृद्धावस्था आर्थिक चापरू रक्षा पाइबा एवं प्रति मासरे नियमित आय करने पोस्ट ऑफिस द्वारा परिचालित सरकारी योजना बहुत लोकप्रिय। लोक माने साधारणतः सेमानक रोजगार किछि परिमाण संचय करती एवं सही टंकारु अपरी स्थान रे विनियोग करती योजना करती जेउठारे सेमानकर निवेश सुरक्षित एवं भल रिटर्न मध्य दैथाए। किछि लोक अवसर रे जेपरी प्रति मास भल आय आसब से योजना बाछंती जहाद्वारा सेमानकर वृद्धावस्था आराम रे बिताई पारिबे एवं टंका को नहीं कौनसी चिंता रहिबो नहीं। एही दृष्टि रे पोस्ट ऑफिस वरिष्ठ नागरिक संचय योजना एवं उत्तम विकल्प हो पारे। किछि विपद नहीं एवं भल सुध योजना रे अंश भाव नियमित आय पाई पोस्ट ऑफिस वरिष्ठ नागरिक संचय योजना SCSS रे निवेश करिबा एक लाभजनक चुक्ति प्रमाणित हो पारे। कारण सरकार केवल निवेशित पांठिरू सुरक्षा गारंटी दियंती नहीं बरं बैंक FD तुलन में अधिक सुध हार मध्य प्रदान करिथाए। यार अर्थ यह एक योजना जहाँ शून्य विपद सहित भल रिटर्न गारंटी दिए। सुध दृष्टि सरकार यही पोस्ट ऑफिस योजना 8.2 सुध हार देता। परवर्ती खबर काकटपुर ठारे आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम जोगदे श्रीमती परिड़ा यही सूचना देते। घोषणा अनुसार 1 कोटी अधिक हिताधिकारी बैंक खाता को सीधा सड़क 5,000 कोटी टंका स्थानांतरण कर मिसाई सुभद्रा योजना मोट 4टी किस्ती महिला माने 10,000 टंका पाई सारे। उपमुख्यमंत्री कही चतुर्थ किस्ती टंका महिला बैंक आकाउंट को जीवा परे ग्रामीण अर्थनीतिर सामूहिक विकास यह महिला मानक आर्थिक सचलता प्रदान करिबो एवं सेमानकु आत्मनिर्भरशील करबा सहायक हेबो बोली से मत पोषण करथिले। सूचनायोग्य सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार एक फ्लैगशिप कार्यक्रम जहाँ उद्देश्य होची राज्य महिला मानकु आर्थिक भाव सशक्त करबा। मार्च 8 रे एही टंका जमा हेबा द्वारा विश्व महिला दिवस रे महत्व आहुरी वृद्धि पाइबो बोली कार्यक्रम उपस्थित अन्य मान्यगण्य व्यक्ति मत व्यक्त करथिले। परवर्ती खबर भारतर नूतन पीढ़ी को ए सक्षम शिक्षा प्रदान करिवार आमर दायित्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत नूतन पीढ़ी को उत्साहित करबा पई AI इम्पैक्ट सम्मेलन आयोजन करछंती बोली कहिसंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नुआ दिल्ली रो भारत मंडप रे चलीची AI इम्पैक्ट सम्मेलन काली थिला तार सम्मेलन रो द्वितीय दिन रे केंद्र शिक्षा मंत्रालय पक्षरु भारत एआईर सीमा को आगक बढ़ाइबा शीर्ष स्वतंत्र कार्यक्रम होता। एथिरे जोग देइथिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्र मंत्री जयंत चौधरी। भारतर नूतन पीढ़ी को एआई सक्षम शिक्षा प्रदान करने आमर दायित्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतर नूतन पीढ़ी को उत्साहित करने एआई इम्पैक्ट सम्मेलन आयोजन करछंती। एथिरे प्रधानमंत्री निजे अंशग्रहण करछंती। शिक्षा रे एआई व्यवहार करी आमे किपरि आमर छात्र स्कूल एवं शिक्षार्थी मानकु सशक्त करने ताहा आमर प्राथमिकता पलटिछि बोली कहिसंती शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। परवर्ती खबर शपथ ग्रहण समय काली अपराह्न 4टारे ढाकर संसद भवन में दक्षिण प्लाजा अनुष्ठित होता। राष्ट्रपति मोहम्मद सादबुद्दीन तांकु शपथ पाठ कराइथिले। तारिकଙ୍କ सहित नूतन सरकार मंत्रिमंडल मध्य शपथ ग्रहण करथिले। एथिरे डॉक्टर खलीलुर रहमान सलाउद्दीन अहमद और डॉक्टर आमिर खुसरो मोहम्मद एवं सामा वैदिक सामिल थिले। शपथ ग्रहण समारोह पर विश्वर विभिन्न देश को निमंत्रण कराइथिला। भारत पक्षर लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला एवं वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री उत्सव में जोगदेवा ढाकार पहुंचते जेउठारे सेमानकु स्वागत कराइथिला। एहा व्यतीत मालयेशियार प्रधानमंत्री पाकिस्तान मालदीव तुर्की एवं श्रीलंकार प्रतिनिधि उत्सव में उपस्थित थिले। चीन सऊदी अरब UAE एवं ब्रुनेई मध्य निमंत्रण कराइथिला। परवर्ती खबर केंद्र सरकार प्रमुख योजना मध्य गोटे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जहाँ सारा देश में चाषी मध्य पुणी थे उत्साह सृष्टि करिछि। एही योजना अधीन योग्य चाषी मैंने वर्ष को 3 थर 2,000 लाखे आर्थिक सहायता पाती। एही राशि छोट चाष खर्च को पूरण करने साहाय्य करे
ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ନଜର ଏବେ 22ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ। ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର 19, 2025ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ନିକଟରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 24, 2026 ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟ 22ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଧାରା ଏବଂ ପୂର୍ବର ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା 2019ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବଜେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି 2,000 ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଚାଷୀ ଏଥର 4,000 ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବୋନସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ବ ବାକି ଥିବା କିସ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଦେୟ ହେବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବୈଷୟିକ କାରଣ କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହଜିଯିବା କାରଣରୁ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଏକକାଳୀନ ପୂର୍ବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 4,000 ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କେବଳ 2,000 ପାଇବେ। ଏହି ଖବରଟି ପୁରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖବର, ଯାହାକି ବ୍ୟାଙ୍କ KYC ଖବର। KYC ଅପଡେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ PM କିଷାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରିକେଟର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିସାରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 6 ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 2023 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତକୁ ହରାଇ ଚମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା। 2023 ମସିହାରେ ICC ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ସହ ଖୁସି ମନାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ୍ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର କିଛି ଖେଳାଳି ଟ୍ରଫି ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଅନେକ ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଉପରେ ପାଦ ରଖିଥିବା ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ କହିଥିଲେ, ଟ୍ରଫି କେବଳ ଏକ ଧାତୁର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ମାନ ଓ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଉପରେ ପାଦ ରଖିଥିବା ଖେଳ ଆତ୍ମାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ସମାନ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ ଅବନତି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ ଭଲ ଖେଳୁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରୁଛି। 2023 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରଠୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 4ଟି ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବି ଟ୍ରଫି ଜିତିପାରୁନାହିଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଦିନ ଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟର ନିଜକୁ ବାଦଶାହ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2025 ମସିହାରେ ସୁନା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସୁନା ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। 2026 ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଥିଲା। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ MCXରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,80,779ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଗତ ସପ୍ତାହ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,56,200କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପ୍ରାୟ 24,500 ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 13.5%କୁ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସୁନାରେ ଏହି ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିଲା କାହିଁକି? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସ୍ପଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ 5,626ରୁ ପ୍ରାୟ 5,043କୁ ପ୍ରତି ଡଲାର ପିଛା ଖସି ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 10.5% ହ୍ରାସ ଦର୍ଶାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁସାରେ ଏହି ହ୍ରାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ରୁଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରିପୋର୍ଟ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ବ୍ଲମ୍ବର୍ଗ ରୁଷୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ କ୍ରେମଲିନ୍ ଆମେରିକା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗିତା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ମସ୍କୋ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତାହା
ଏହା BRICA ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଡଲାର୍ସକୁ ରଣନୀତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଘ ମାସ ସରୁ ସରୁ ଅପସରି ଗଲାଣି ଶୀତ। ସପ୍ତାହରେ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲାଣି ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାରଦ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର 33ଟି ସହରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 33 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ସେଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 33.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ତାଳଚେର 33.4 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 33.2 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦରେ 33.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାରଦ 33 ଡିଗ୍ରୀରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନର ଗରମ, ସକାଳର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଥଣ୍ଡା। ମାଘ ସରୁଥିବା ବେଳେ ଫାଲ୍ଗୁନ ଆରମ୍ଭରୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି ଖରା। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁମାନରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 2 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋର ସମୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ବଳୟ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡିଆ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟରେ ଏକାଧିକ AI ବିଶେଷକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବମ AI ନାଁକୁ ନେଇ ଏକ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। କାରଣ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସର୍ବମ, ଯାହାକି ଇନ୍ ଡିଭାଇସ୍ AI ଭାବରେ କାମ କରିବ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଏହି AI ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଓ ଲାପଟପ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ କମାଣ୍ଡର ଡାଟାକୁ କ୍ଲାଉଡକୁ ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିଭାଇସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ଏହି କୌଶଳ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ରୁତ ଓ ସ୍ଥିର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଅଫଲାଇନ୍ ଏବଂ ଧୀର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚାଲୁଥିବା AI ଅଧିକ କାମ ଆସିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ଯାହା ପରେ ଥରହର ପାକିସ୍ତାନ, ଏବେ କ'ଣ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ? ଚିନ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକଭବନରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ ଦୁଇ ନେତା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। 114ଟି ରାଫେଲ ଏବଂ ହାମର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଥିବା ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି 14 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ। ଜେଲରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଚିନ୍ତାକୁ ପକାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜକଙ୍କ ସହ ଜେଲରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଓକିଲ କୋର୍ଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଡାହାଣ ଆଖିରେ କେବଳ 15% ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବାକି ଅଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 3 ମାସ ଧରି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ 800 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଛି। ଜେଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଭଉଣୀ ଅଲିଖା ଖାନ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିପାରେ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା DA ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। DA ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 63% ହୋଇପାରେ।
अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी संघ अध्यक्ष मनोजीत सिंह पटेल अनुसार होली पर्व सहित मार्च 1 केंद्र सरकार डीए घोषणा करिपारंती। चलित वर्ष जनवरी 1 तारिख रु अष्टम वेतन कमिशन आयोग सीपीसी लागू हो जाइछि। मात्र 1 कोटी अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनधारी नुआ फ्रेम वार्ड स्वीकृति एवं स्वीकृति होगा पर्यंत सप्तम पैनल फ्रेमवर्क अधीन काम जारी रखिबे। केंद्र सरकार अक्टोबर आयोग कार्यक्षेत्र टीआरयू मंजूरी देइथिले एवं पैनल को निजर सुपारिश प्रस्तुत करने को पाखापाखि 18 मास समय लगे आशा करा जाइछि। यह अर्थ हेउछि वेतन और भत्तार संशोधन एवं किछि समय लगिपारे। मार्च हो पारे डीए घोषणा। होली पूर्व मार्च 1 केंद्र सरकार डीए घोषणा करिपारंती। कर्मचारी को एप्रिल वेतन सह वर्धित डीए मिलवा आशा करा जाउछि। जनवरी रे बकेया राशि मध्य खबर होइछि। अष्टम वेतन आयोग कार्यालय दिल्ली रे स्थापित करा जाइछि। प्रमुख केंद्रीय सरकार कर्मचारी और पेंशनधारी संगठन सदस्य माने नुआ वेतन आयोग प्रस्ताव उपरे आलोचना करबा पई फेब्रुआरी 25 रे राष्ट्रीय राजधानी रे एकाठी हेबे। परवर्ती खबर भारत रे निर्माण हेबो H125 लाइट यूटिल हेलिकॉप्टर। बेंगलुरु टाटा कंपनी सहयोग निर्मित रे हेलिकॉप्टर प्लांट विजुअल उद्घाटन करछंती प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन। यह सहित भारतर फ्रांस बंधुता नुआ अध्याय आरंभ होइछि। 3 दिनिया भारत गस्त फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन आज मुंबई लोकभवन में भव्य स्वागत करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केवल कूटनैतिक संपर्क नुहे बरम प्रतिरक्षा क्षेत्र में दुई राष्ट्र नेता मध्य सहित प्रकाश पाई। वाणिज्य स्वास्थ्य दक्षता विकास एवं जोगाण श्रृंखला समेत अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में द्विपाक्षिक आलोचना। खबर चलित टी20 विश्वकप आयोजक भारत निजर 3 मैच रु 3टी जाक जीति सुपर 8 स्थान निश्चित करिछि। हेले एही दल एबे ग्रुप ए रे समस्त मैच जीति सुपर 8 खेलिबार लक्ष्य रखिछि। तेणु बुधवार नेदरलैंड विपक्ष ग्रुप शेष मैच पूरा शक्ति सह उल्लाइब। कोलंबो रे चिर प्रतिद्वंद्वित पाकिस्तान विपक्ष हाई वोल्टेज मैच जीति भारतीय खेलाड़ी अहमदाबाद रे सोमवार पहुंची जाइछंती। विपक्ष रे दुर्बल दल थिले मंगलवार मोटर स्टेडियम रे हल्का अभ्यास करिसंती। गत 3 मैच भारत प्रथमे बैटिंग करथिले मध्य 209 रन अधिक स्कोर करिनी। नेदरलैंड विपक्ष रे बड़ स्कोर करने को चेष्टा करिवो भारत। अहमदाबाद रे पिच भी सहायक देवा संभावना रही। एठारे खेल जाइथिबा गत 5 मैच रु 4 थर स्कोर 210 रन उपर रही। भारतर युव विस्फोरण बैटर अभिषेक शर्मा 2 मैच खेली खाता खोली पारि नाहांती। एही मैच रे रन करी सुपर 8 पूर्व निज आत्मविश्वास उच्चरे रखिबा आशारे अछंती से। अभिषेक सह ईशान किशन और बैट पूर्वर चलिबा तेबे भारतर निश्चिंत बड़ स्कोर करिपरिबो। गत मैच रे खेलिथिबा एकादश रु भारत केवल कुलदीप यादव को बाद दे हर्षदीप सिंह को शामिल करिपारे। तारका द्रुत बोलर जसप्रीत बुमराह विश्राम देबेनी बोली बैटिंग प्रशिक्षक सीतांशु कोटा को सूचना देइछंती। एही भली भाबरे प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज देखिबा को हेले आम सह जोड़ी रहंतु ओडीपीओ न्यूज को वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं सब बेले एही भली भाबरे वीडियो देखिबा को पाइबे एवं लेटेस्ट न्यूज देखिबा को पाइबे।